भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। महाशून्यंधकार से ज्योतिष्मय प्रकाशित आद्य शक्ति अर्धमात्रा ओंकार रूप पूरितम् ओंकार रूपी भगवान ध्येय निश्चलं मानसे। ओंकारं परं ब्रह्म ओंकारं परमं जगतः। ओंकार सर्वभूतेषु ओंकार सर्वनामकम्। ओंकार एकाक्षरः अणकारं अप्रिभृतम्। ओंकार एकाक्षर अणकार अप्रिभृतम् महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंदमय हरे सर्वभूतेज विदितं तस्य पाद नमाम्यहम्। जगन्नाथ शरणं नारायण शरणं जगन्नाथ शरणं नारायण शरणं कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आशा करे कि आपण शेष जाए बोली यह देखिए। आजिर विषयवस्तु एक सुंदर गपटी आपण मानक पाई रखीचु। गपटी हैला गंगा नदी कूलरे जड़े पंडित रहते। अगाध विद्या और अधिकारी से थिले। से पंडित जनक समस्त को प्रवचन माने भगवान चरित्र विषय सबू कहते। किंतु गंगा नदी आरपटे तांकर गाँ थिबारु से नीति खंजा करथांती जे गोटे गौडुणी आसी से क्षीर दे जाता। गौडुणी ठारू क्षीर पी यही पंडित जनक लोक मानू भगवान कथा शुणाती प्रवचन दियंती अनेक भल भल कथा उपदेश दे थांती। एमती चली थाए। दिनेकर पंडित रागिकी कहले गौडुणी की तू क्षीर दौचु हेले ठीक टाइम रे दौनु डेरी हो जाउछु। तू एथर शीघ्र टिके आसिया चेष्टा कर। गौडुणी जनक कहला आज्ञा कौन करी आसंती जे शीघ्र आसवाकू हेले मु सिना आसबे हेरी शीघ्र किंतु एटी जो गंगा नदी अच्छी बही जाउची डंगावाला सी कौन शीघ्र उठुची जे मत से पारी करदेव सी शीघ्र उठुना। तेणु मु शीघ्र आपण पाखक आसी पारुना यथा टाइम रे क्षीर पहुँचे पारुना। कौन करी मु से कथा किसी जाने ना। रागिकी कहले पंडित जनक मु से कथा जाने ना। मोर शीघ्र क्षीर दरकार माने दरकार जेमिति हेले आसिकी पहुँचु। हौ एथिरे सम्मत देले गौडुणी जेमिति हेले आसिकी चेष्टा करी। गौडुणी जनक ऊपर ओलिया जाई बाकी पैसा मागिले। बाकी पैसा से गाँव किछि मागिले। गंगा नदी पारी होई मागु मागु देखिले से महात्मा साधुसंत जनक प्रवचन देउछन्ति भगवान कथा कहउछन्ति हरि कथा कहउछन्ति। नमहि नृसिंह चरण अनादि परम कारण नीलाजी मुत कलेवर देव मानवे अगोचर माया संसारे जार खेल जा नाम हब माया संसारे जार खेल जा नाम हब जले भेड़ करुणा कटाक्ष प्रकाशे भकत जन दुख नाशे से पादे शरण मोहर हेले तरिब तम घर साधु संग में गंगा तीरे सुख चरण धरी करे जे साधु संग करिव से गंगा नदी यही भवसागर नदी पार हो गंगा नदी छाड़ माया संसारे जार खेला
ଜାନାମ ଭବ ଜଳେ ଭେଳା। ଯଦି ଭବ ଜଳେ ଭେଳା କରିଛ ସେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀକି ନିଶ୍ଚୟ ପାରି ହୋଇଯିବ। ଯେହରି ନାମ ଧରେ ସେ ସଂସାର ସାଗରୁ ପାରି ହୁଏ କିପରି। ଯେ ହରି ନାମ ଧରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏକଥା ଏମିତି ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ। ଆ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଗୌଡ଼ୁଣୀ କାନରେ। ସେ କହିଲା ଯାହା ହଉ, ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାରି ହେବାକୁ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର ହେଉଛି, ଏଇ ଭବଜଳେ କ'ଣ ହରିନାମ ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ପାରି କରିଦେଉଛି। ସେ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ଦେଖିବା ସେଇ ହରି କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି ପାରି କରିଦେଉଛି। ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ହରି ହେବି କାହାର, ହରି ହେବି କାହାର। ପ୍ରଭୁ ଭାସିଗଲି ଭବ ଜଳେ ରଖ ଏଥର। ଘର ଜଳେ ଗଜକୁତ କଲ ଉଦ୍ଧାର, ହରି ହେ କଲ ଉଦ୍ଧାର। ଚକ୍ରକୁ ପେଶି ପ୍ରଭୁ ହେ ଚକ୍ରଧର। କାହିଁକି ହେ ଚକ ଡୋଳା, ସବୁ ଜାଣିଛି ନୀଳା। ସବୁ ତୁମ୍ଭରି ନୀଳା, ଜାଣିଛି ହେ ଚକା ଡୋଳା। ଜାଣି ଶୁଣି କେମିତି କି ହେଲ ପଥର। ପ୍ରଭୁ ଭାସିଗଲି ଭବ ଜଳେ ରଖ ଏଥର। ଗୌଣୀ କିପରି ସ୍ତୁତି କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାସିଗଲି। ଏଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆଣିକି କ୍ଷୀର ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ। କୋଟି ଦ୍ରୌପଦୀର ଦୁଃଖ ହରି ନେଲ ଠାକୁର, ହରି ହେ ନେଲ ଠାକୁର। କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଲଜ୍ଜା କଲ ନିବାର। ତୁମେ ତ ଜଗତ ପତି, ତୁମେ ତ ଜଗତ ଜ୍ୟୋତି। ତୁମେ ତ ଜଗତ ପତି, ତୁମେ ତ ଜଗ ଜ୍ୟୋତି। ତୁମ ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଏ ନିଜର, ହରି ହେ କିଏ ନିଜର। ପ୍ରଭୁ ଭାସିଗଲି ଭବ ଜଳେ ରଖ ଏଥର। ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ହରି ହେବି କାହାର। ପ୍ରଭୁ ଭାସିଗଲି ଭବ ଜଳେ ରଖ ଏଥର। ପତି ସାପେ ଅହଲ୍ୟା ଯେ ଥିଲା ପଥର, ହରି ହେ ଥିଲା ପଥର। ରଘୁପତି ମୁକ୍ତି ଦେଲ ଥୋଇ ପୟର। ଅଗତିର ଗତି ଦାତା ପାଳନହାର କରତା। ଅଗତିର ଗତି ଦାତା ପାଳନହାର କରତା। ତୁମ୍ଭେ ଥିଲେ ପାଖେ ଦୁଃଖ ହୋଇବ ଦୂର, ହରି ହେ ହୋଇବ ଦୂର। ପ୍ରଭୁ ଭାସିଗଲି ଭବ ଜଳେ ରଖ ଏଥର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଡାକୁଛି ଏମିତି, ରଖ ଟିକେ ଏଥର। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲ ଦଶ ଅବତାର, ହରି ହେ ଦଶ ଅବତାର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି କଥା ଥିଲା ଅମର। आहे प्रभु भावग्राही तुम बिना केही नहीं। आहे प्रभु भावग्राही तुम बिना केही नहीं। तुम चरण शरण गले दया सागर। हरि हे दया सागर। प्रभु भासी गले भव जले रख एथर। भासी गले भव जले रख एथर। एणे पंडिते प्रवचन माध्यम भागवत माध्यम शुणुंट। सुजने गोविंदर पादे चित्तकु मजा ओ आनंदे। बोलई दास जगन्नाथ गोविंद पादे देई चित्त। गोविंद नाम भेला करी हेले तो रिब भव बारी। से हरि करुणा सागर निर्दय भाव नाही तार। यही कथा गोपालुणी गौरिणीଙ୍କର कानेरे पड़िला। से हरि करुणा सागर निर्दय भाव नाही तार। से निश्चय दया करिवो मते ए गंगा नदी पारी करदेव एवं मु शीघ्र क्षीर नहीं से प्रवचक पाखरे से ज्ञानी पाखरे मु पहुँचबी एक कथा भाविला। आउ क्या पैसा से दिन आउ मागिला नहीं। से
ପୁଣି ବ୍ରୋଳି ଆସିକି ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହୋଇ ପୁଣି ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା, କ୍ଷୀର ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ମହାତ୍ମା ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଧରି ଗଉଡ଼ୁଣୀ ବୋଝଟି କ୍ଷୀର ଦହି ସବୁ ବୋଝରେ ଧରି ଯାଇ ଦେଖେ ତ କ'ଣ କରିବ, ବଢ଼ିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ପାଣି ବହି ଯାଉଛି। ଏଣେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ବି ଆସିନି। ହେଠୁ ସିଏ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପରା କରୁଣା ସାଗର, ସେହରି କରୁଣା ସାଗର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବ ନାହିଁ ତର, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହରି ହରି ବୋଲି ଡାକି ସେ ଆଖି ବୁଜି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ। ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାରି ହୋଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଜଣଙ୍କର ଘରେ, ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଘରେ। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ। ହଉ, କ୍ଷୀର ଧରି ଆସିଲୁ ଯେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଫାଙ୍କି ଦେଉଥିଲୁ, ତୁ ଆଜି କେମିତି ବେଗେ ଆସିଲୁ? ଆଉ ସବୁଦିନ ଫାଙ୍କି ଦେଉଥିଲୁ, ଆସୁନଥିଲୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, କାଲି ରାଗ ହେଲା କ'ଣ ଆଜି ଆସିଲୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାଗ ହେଲେ ଆପଣ ସତ କଥା, ମୁଁ ଉପରଓଳି ଆସିଥିଲି। ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକିରି କହିଲେ ଯେ ଉପରଓଳି ଆସିକି ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲି ହରି କଥା, ହରି କରିବେ ହଉ ପାରି, ହରି ପାରି କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ହରିନାମ ଧରି ମୁଁ ଆଜି ବିନା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ହରିଙ୍କି ଦେଖିପାରିଲିନି। ହରି କଥା ଶୁଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନିଜେ ଶୁଣିନି। କାହିଁକି ଶୁଣିନି? ମୋର ଭାବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ନାହିଁ ହରି ପ୍ରତି। ପଣ୍ଡିତେ ବୁଝୁଥିଲେ, ସଂସାରେ ବୋଲ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ହଉ ପାରି। ଏକଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। ଆହା, ସେ ଗଉଡ଼ୁଣୀ ଯେଉଁ ଆଜି ପାରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଉଡ଼ୁଣୀ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଏବଂ ପାରି ହେଇ ପୁଣି ଆସିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗଉଡ଼ୁଣୀ ହରିନାମ ଧରି ପାରି ହେଉଛି। ତଥାପି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଆସି ପଛରେ ଦେଖିଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। ଲଗାଇଲେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଲାଗିବି କୂଳେ, ଭାସି ଯାଉଛି ଜଳେ। ଲଗାଇଲେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଲାଗିବି କୂଳେ, ଭାସି ଯାଉଛି ଜଳେ। ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ମହି ମଣ୍ଡଳେ, ଭାସି ଯାଉଛି ଜଳେ। ଲଗାଇଲେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଲାଗିବି କୂଳେ, ଭାସି ଯାଉଛି ଜଳେ। ହରି ଶରଣଂ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣଂ, ନାରାୟଣ ଶରଣଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।